اچھا، شادی کی لکیروں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، اور جن کی کبھی بھی شادی نہیں ہوتی شیخ رشید کی طرح، جس طرح سے یہ مقدر کی لکیر جو ہے تینوں چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے یا بازار حسن سے اس کا تعلق ہے۔ بڑے بڑے دہشت گرد اور ڈان، ان کے ہاتھ پر یہ موٹف تیسری انگلی کے نیچے بڑا زبردست سبھار ہے۔ راجا یوگ نہ ہو تو دیکھنا ہے کہ 101 غیر معمولی علامات۔ پھر اس کے بعد اس کو لائف لائن کہتے ہیں، ادھر سے شروع ہوتی ہے ادھر آتی ہے۔ بڑا آدمی بننے کے لیے اس کا پرگوشت ہونا ضروری ہے۔ کھرب پتی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر یہ کس طرح سے دکھائی دیتی ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھوں کی میجر مائنر لکیریں اور ان کے چھوٹے موٹے اثرات۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے گا کہ ہاتھ دیکھتے وقت آپ نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کے مطابق ہاتھ کا تعین کرنا ہے کہ وہ کون سے والا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر 7 کیٹیگریز آف ہینڈ جو ہیں اس میں لوئر مڈل کلاس سے لے کر وی آئی پی کلاس تک آتی ہیں۔ سب سے پہلے جب ہاتھ کا تعین ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاتھ پر راجا یوگ پایا جاتا ہے۔ اگر راجا یوگ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس شعبہ زندگی کا ہے، مثال کے طور پر ہاتھوں کی ساخت جو ہے یہ لوئر مڈل کلاس کی ہے، اور یہاں کوئی بھی پوری ہتھیلی پر جو 32 راجا یوگ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں بتائے گئے وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہوگا۔ جب لفظ استعمال کریں گے کہ اپنے خاندان کا سربراہ ہوگا تو وہ جھگی نشینوں کو دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی ایک 28 گز پگ باندھتا ہے بھوسکی کی، تو وہ ڈی ایس پی کو ملنے کے لیے جائے تو کہتا ہے کہ ڈپٹی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد راجا یوگ نہ ہو تو دیکھنا ہے کہ 101 غیر معمولی علامات۔ 101 غیر معمولی علامات کے بعد آپ نے یہ انگوٹھے کی ساخت، دونوں پوروں کا بیلنس، پھر اس کے بعد اس کو لائف لائن کہتے ہیں، ادھر سے شروع ہوتی ہے ادھر آتی ہے۔ اس کو برین لائن کہتے ہیں۔ یہ برین لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے ادھر کو آتی ہے، اور اس کو ہارٹ لائن کہتے ہیں۔ یہ دل کی لکیر ادھر سے شروع ہوتی ہے اور ادھر کو آتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں شادی کی لکیریں۔ اچھا، شادی کی لکیروں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ شادی کی لکیروں کے بارے میں لوگوں کا ایک بہت بڑا ابہام ہے کہ جتنی لکیریں ہاتھ پر موجود ہوں اتنی شادیاں ہوتی ہیں۔ ایسا ہرگز بات نہیں ہے۔ جنہوں نے 100 شادیاں کی ہوں ان کی کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہے کہ یہاں 100 لکیریں پائی جائیں، اور جن کی کبھی بھی شادی نہیں ہوتی شیخ رشید کی طرح، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پر شادی کی لکیر ہی نہیں ہے۔ شادی کی لکیریں انسان کے اندر پائی جانے والی جنسی طلب کا پتہ دیتی ہیں۔ کس حد تک یہ جنسی طلب پائی جاتی ہے؟ شادی کی لکیر، پھر اس کے بعد ہارٹ لائن کی، دل کی لکیر کی طوالت، اور موٹف وینس، ان تینوں کا کمبینیشن بنانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صاحب دست رنگین مزاج سے لے کر اللہ کے برگزیدہ بندے تک پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ایک شادی کرے گا یا ایک سے زیادہ کرے گا۔ عورت عام حالات سے لے کر اہم حالات میں ہاتھ دیکھنے کے بعد ان تینوں چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے یا بازار حسن سے اس کا تعلق ہے، آرٹسٹک مائنڈ ہے، فرسودہ خیالات کی مالک ہے یا نہیں ہے، رنگین مزاج یا آرٹسٹک۔ اسی طرح سے انگلیوں کی 12 پوروں کے پائے جانے والے گوشت کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے، اور ہر پور پر گوشت جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی حیثیت کے مالک ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہاتھوں پر ابھار۔ یہ موٹف جوپیٹر پہلی انگلی کے نیچے، موٹف سیٹن دوسری انگلی کے نیچے،
तीसरी उंगली के नीचे बड़ा ज़बरदस्त सुभार है और इसके नीचे चलने वाली लकीर को कहते हैं सन लाइन और इसे कहते हैं माउंट ऑफ अपोलो। ये चौथा है माउंट ऑफ मरकरी। इस पर अमूदी ख़त पाए जाते हैं। किसी ज़माना में इसको नक्शे तिब कहते थे, फिर सर्जन की अलामत, लेकिन न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में इस बात को क्लियर कट बना दिया गया है कि अगर यहाँ अमूदी ख़त पाया जाए और यहाँ कोई भी अच्छा बुरा किसी भी किस्म का साइन हो तो ये दोनों खतूत मिलकर किसी भी शख्स के बाय बर्थ एडमिनिस्ट्रेटर होने का पता देते हैं, खा वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इसके बाद आ जाते हैं ये दो माउंट्स, इनका नाम एक ही है, मरीख। इसे मरीख मुस्बत कहते हैं, इसे मरीख मनफी कहते हैं। आप यूँ कभी हाथ लगाएं, अगर ये पहाड़ की तरफ बाहर निकला हो तो ये किसी भी शख्स के क्रिमिनल होने का पता देता है। बड़े बड़े दहशतगर्द और डॉन, उनके हाथ पर ये माउंट ऑफ मार्स नेगेटिव बाहर निकला होता है। लकीरें उनकी बिल्कुल सादा भी हों और ये माउंट ऑफ वीनस और हार्ट लाइन जो है ये सैटर्न से निकलती हो तो समझ लें किसी बड़े दहशतगर्द की अलामत है। इसी तरह से ये माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव जो है, अगर ये पुरगोश्त हो, काफ़ी सारा गोश्त नज़र आता हो तो समझ लीजिए कि बंदा फसादी तबीयत का है। लेकिन उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि कमाल का लॉयर बन सकता है। हर वो शोबा जो बहस व तमहीज़ से मुतल्लिक है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जाने के लिए उसके हाथ पर ये गोश्त होना ज़रूरी है। अब उसका इस्तेमाल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है ये माउंट ऑफ वीनस। माउंट ऑफ वीनस बुनियादी तौर पर किसी भी शख्स के अंदर पाई जाने वाली जिनसी और जज्बाती तलब का आईनादार है। ये आम आदमी की ज़िंदगी गुजारने से लेकर रंगीन मिजाजी ज़ौक़ जमालियात और इस सुभार की एक क्वालिटी याद रखिएगा कि किसी भी शख्स को बड़ा आदमी बनने के लिए इसका पुरगोश्त होना ज़रूरी है। अगर ये पुरगोश्त ना हो तो ये फ़कीर भी बड़ी नस्ल का नहीं बन सकता, गदागर भी बड़ी नस्ल का नहीं बन सकता, बदमाश भी बड़ी नस्ल का नहीं बन सकता, बादशाह भी नहीं बन सकता, डॉन भी नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि दुनिया में बड़ा आदमी बनने के लिए इसका पुरगोश्त होना ज़रूरी है। अगर इस पर गोश्त नहीं है तो ऐसा शख्स बड़ा चिड़चिड़ा होगा और वो दुनिया में कोई गैर मामूली फतूहात हासिल करने में कामयाब नहीं होता। ये माउंट ऑफ मून है। ये माउंट ऑफ मून जो है ये बुनियादी तौर पर ज़बरदस्त अहमियत का हामिल दूसरे दर्जे पर आता है, इसलिए कि इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर इंसान के इस हिस्से से होता है। अगर ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत बाद-ए-इत्दाली में ना दिखाई दे, बहुत ज़्यादा गोश्त और उभरा हुआ ना हो, तो एतदाल पसंद शख्सियत के मालिक होने का पता देता है। किसी भी शख्स के ये माउंट ऑफ मून जो है अगर पिंक कलर का हो तो किसी भी शख्स के डिसऑर्डर होने की अलामत है। इसके अलावा हाथ पर पाई जाने वाली छोटी से छोटी एक भी अलामत किसी न किसी बहुत बड़े हालात व वाक़यात का पता देती है। जिस तरह से ये मुकद्दर की लकीर जो है न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में मैं ये खुद आखिर में डिस्कस करना चाह रहा था तो लोग इसे दौलत की लकीर समझते हैं। ये दौलत की लकीर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी ज़िंदगी में उसके हाथ पर ज़िंदगी किस तरह से गुजारेगा उसकी डायरेक्शन का पता देती है। इसके अंदर अगर ये सैटर्न के नीचे जहाँ जहाँ आती है वहाँ इसमें से लक लाइन से दौलत तलाश की जाती है और उसको दौलत का घर कहते हैं। अगर ये सैटर्न के नीचे ना आती हो तो ये डायरेक्शन का पता देती है, दौलतमंदी की अलामत नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा, वहाँ देखिएगा तो मैंने दौलत की लकीर के हवाले से पूरा एक वीडियो तैयार किया है और उसमें मुकद्दर की लकीर से दौलत किस तरह से तलाश की जाती है और ऑफिसर क्लास के लोग भी किस तरह से खरबपति होते हैं, उनके हाथ पर ये किस तरह से दिखाई देती है। होती उसी तरह से जिस तरह से गदागर के हाथ पर होती है, आम हाथों पर देखी जाती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन और मैलो वकू बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई गैर मामूली हैसियत का हामिल है
والعلم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔